Кым эң yüksek faizlarını көстережегі бойынша ярышма Херсон, Запорижжя, Донецк ve Луганск вилаятlerinde işgalcilerinin yol başçıları Moskvaga olgan sevgisini көстермек için biri-birinden çok rakamlar көстері. Анда 5 kun devamında keçirilgen saxta referendumlarının neticelerine göre iyalinin %87'sinden 99'una kadar sakinleri Rusiyanın birleşmek için rey bergen. Gerekli rakamlarını көстерmek için işgalciler yerli sakinlerge nisbeten korkuzuf ve terror kullandı. Çöpçülerini iş yerleri yanında beklep, işten boşatacaklarının korkutkanlar. Evinden çıkmağa sakınganlarga silahlı Rus kuvvetçileri saylav kutularını getirgen. İşgal etilgen Kırım'dan getirilgen aktörler da öz işini yapkan. Neticeleri uydurma. Avtomatlar altında geçirilgen saxta referendumlar fars dedi Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy. Onun sözlerine göre yazılgan neticeler Ukrayna silahlı kuvvetleri için bir şeyde gildedi. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Украина тыш ишлері назиры Дмитро Кулеба кайдеткенне көре бұл сақты референдумларға не қадар емшақ реакция олса, о қадар руслар яңа террорға азыр olur. Авропа бірлігінде бұл сақты референдумларына ич бір вақыт демократик девлетлер танымайжақ деділер. We will never recognize this territory that this США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України. Ми будемо й далі працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб притягти Росію до відповідальності і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми спільно з партнерами відкидаємо будь-який сфальшований результат, який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте найближчим часом. Украина istihbaratında haber etkenlerine göre saxta referendumlardan son işgalciler Херсон ve Запорижжя vilayetlerinin işgal etilgen kısmında seferberlik geçirebilir. Raşistler işgal etilgen teritoriyalarda öz devletine karşı cenke insanlarını taşlamak için gönüllüler bölüklerini teşkil eti başlagan. Rusya tarafından saxta referendumlar tanılması ve Kırım ssenariyi amelge geçirilmesi Putin ile laf etilmesi çaresiz olganını tasdiklayacaktır. Böyle sözlerinin Birleşmiş Milletlerinin Milli Xavfsızlık Şurasının azalarına Ukrayna prezidenti müracaat etti. Toplaşov geçirilmesinin teşebbüsçüsü Ukrayna oldu. Devlet yolbaşçısı kaydetkenine göre Rusya dünya kaydelerini bozup Birleşmiş Milletlerinin statusunu ayak astına aldı. Birazdan onlar bu institutunu da bozmağa isteyecek dedi. Rusya yapkan cinayetler arasında MAGATE tarafından Zaporijjya atom stansiyasından Rus ordusu çıkarılması talabı yerine getirilmemesi, özek şantajı, işgal etilgen teritoriyalarda seferberlik ve referendumlar geçirilmesi ve zapt etilgen teritoriyalar işgal etilmesi. Onun için Rusya her taraftan izolyatsiya etilmeli dedi Zelenskiy. Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держави, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена. Rusiyaga qarşı da sert sanksiyalar kullanılmalı. Ukrayna ise adliye ve tehlikesizlik kefaletlerini almalı. Zelenskiy böyle kararlar alınması için aşıkmak gerek dedi. Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії
українською територією означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. Ич бір мантықсыз уйдырылған дава бойлы межлес рейсінің бірінші муавины Нариман Жилял кечкен авто ишгалжилерінің юқары Рус махкемесі оңа 17 yıllık қапыс мұддеті белгіленгенні изатлады. Аға қардаш Асан Вязи Сақтемовлар 15 ве 13 yılға махкүм етілді. Жилялының сөздеріне көре ишгалжилер көз бояма біле адалетлі махкеме кечірмеге интылмастан ең бойы қапыс жазасын белгіледі. Бұнен берабер ишгалжилеріні мабуслер укум шығарылғаны вақыт киген футболкалары да ачылатқан. Ахмеджет сезосында Нариман Жилялдан шу футболканы бермеге талап еткенлер. Санкедерсін Москвадан бойлы бұйрық келген. Видимо, украинская символика действует на кого-то в Москве как чеснок на вампиров. Хотя одевал я футболку не для них, а для своих. Я благодарен всем, кто уделил внимание и отреагировал на приговор. Тем, кто пришел на суд в Симферополе, правозащитникам, общественникам, журналистам. Лично Мустафе Джемилеву и Меджлису крымско-татарского народа. Президенту Украины, правительству и народным депутатам. Президенту и МИД Турции, международным организациям и фондам, моему амбассадору Андрею Куркову, адвокатам Авамелевой Эмине и Полозову Николаю, моему общественному защитнику и любимой супруге Левизе и детям, и, конечно, друзьям и моему народу, моей стране. Украина емайжилері Бахмут живарында душманның ұжымлеріні ұрып қайтара. Душманның Донецк вилаетінде Зайцево, Первомайская ве Нью-Йорк қасабалары тарафына ұжымлері муафақиетсіз олды. Баштапта қайдеткенлеріне көре душманның Херсон вилаетіндегі Безіменне койы янында ұжымлері де бошына олды. Рус ордысы сеферберлік черчевесінде ордуға алынған арбилерінен теминетілі башланды. Оларны іч бір азырлықсыз жебеге ташлайлары. Так, до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини. Ишгалжилер сеферберлік черчевесінде ең азындан 1,5 bin Қырым татарыны Рус ордысына алды. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжесі Тамила Ташева айтты. Қанунсыз желпінамелеріні Қырым татарлар топлы яшаған қасаба ве районларда баса-бастар қатқанлар. Ташеваның сөздеріне көре бұл Қырым татарларға низбетен тарамалар кібі. У випадку з Кримом це стосується в першу чергу кримських татар, як ми думаємо, як найбільш нелояльну групу осіб для Російської Федерації, яка в тому числі свою нелояльність проявляє і протягом цих вже більше 7 місяців активних бойових дій, великої війни в нашій державі. Қырым прокуратурасы Қырым сакинлері сеферберлік черчевесінде Рус ордысына алынғаны үшін жен қанунлары виадетлері бозылмасы бойынша жинайдава башлатты. Прокуратурада чаресі олғаны қадар сеферберліктен қачынмаға. Мечбури сеферберлік черчевесінде ордуға алынғанларына арби жинайет кібі таныла білген әрекетлер япмамаға чағыралар. Прокуратурада қайдеткенлеріне көре, Украинаға қаршы гонылы оларақ женклешкенлер Украинаға қаршы жинайет япқаны кібі танылажақтыр. Рекомендуємо мешканцям півострова за можливості будь-яким способом покидати територію Криму, ухилятись від отримання повісток та походів до військкоматів. Якщо все-таки вас примусово мобілізували, саботуйте накази російських військових. Не вчиняйте дій, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури.
Адже в такому випадку ви будете відповідати за свої дії як воєнний злочинець, навіть якщо вас мобілізували примусово. За найменшої можливості здавайтесь у полон Збройним силам України. Сыңырларда пек керген вазиет. Гурджистан ишгал етілген Қырым сакинлеріні өз территориясына қоймай, яда бұйық қиынлықлар еле кечіре. Меджлис рейсі Рифат Чубаров қайдеткеніне көре себеплер формальдыр. Оның мәліметіне көре Русия Гурджистан сыңырында Қырымдан кішкене балаларынан онлар же қоран табылынмақта. Бұл қоранталардан еркеклер мejburi сеферберліктен қачынмаға істей. Чубаровның сөздеріне көре Латвия, Литвания ве Полонияның миграцион қызметлері ишгал етілген Қырым сакинлерінің весиқаларына талапларына серт япқан. Меджлис рейсі қайдеткеніне көре саат бұл мемлекетлерге кіріш ясағын алған инсанларының сайысы артады. Без Русия тарафындан Полония, Литвания, Латвия ве Эстония сыңырларында фаджиялар ола. В одній із кримсько-татарських сімей, недопущених польськими прикордонниками на територію Польщі та вигнаних назад до Росії, в Калінінград, ФСБ Росії було тимчасово затримано дорослих членів сім'ї, які наразі звільнені. На жаль, одних лише зусиль посольств та консульських установ України за кордоном, зокрема у зазначених вище країнах, за що їм особлива подяка, є вкрай недостатньо. Потрібні термінові спільні рішення на рівні урядів України та урядів держав, на територію яких виїжджають громадяни України, жителі Криму.